नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मो जीवन साथी चतुर्थ भाग। पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। ऋतु आसी कहला सेतिकी शोइबा थाउ, एबे उठ ट्रेन फेल हो जीव नहले। अंशु कहला ऋतु सतरे मोर जमा भी इच्छा होना तुमको छाड़ी दूर को जीवाई। पुणी एबे तुमे मते अधिक दरकार करुछ किंतु मु तुम पाखरे रही पारु नाही। मते क्षमा कर दियो ऋतु, तुमको सबू खुशी देवी बोली कही किंतु पारिलिनी। खुशी मिलिबार प्रथम पहाचरे ही मु तुम ठारू दूरे जाउछि। जानी नाही मु जीवा परे ए घरे किए तुम सह केमिति व्यवहार करिवो, किंतु माँ बापा केबे तुमको कष्ट हेबा परी किछि कहिबे नाही बोली मोर विश्वास। मु जानिछि भाउज केबे भी किछि काम करिवे नाही। प्रथमे प्रथमे तुमे आसिया परे मु तांको परिवर्तन देखि भाबुथली से बोधुए बदली गले। मो ऋतु को आउ किछि असुविधा हेब नाही। तुमे दुई जण दुई भौणी परी चली जीव। किंतु धीरे धीरे से पुणी निज प्रकृति को फेरी आसिले। आउ एबे मु भी गोटे केमितिका स्वामी के जानी तांको दायित्वर तुमको ए अवस्था रे छाड़ी जाउछि। ऋतु कहला तुमे एमिति कौन कहूच जे मु तो मो निज इच्छा रे घरे रहिबी बोली कहली। पुणी तुमे निजको काहेकि दोष देउछ कहिल। मु तो सौभाग्यवती जे तुम परी जड़े जत्नवान स्वामी पाइछि। जानी नाही केउ जन्म रे की पुण्य करिथिली, किंतु तुमे मते जेतिकी भल पाइबा देइछ मु हेत तुमको सेतिकी देई पारि नाही। केते जण स्वामी रोषेई समय निज स्त्री को आसी साहाय्य करंती कहिल, किंतु तुमे निज सम्मान को न जगी से सबु करिछ। अंशु कहला जानिछ ऋतु, जेउ स्वामी असुविधा समय निज स्त्री को साहाय्य करंती नाही सेमानक सम्मान बढ़े नाही बरं आहुरी कमी जाए। तुमे भाबुछ तो मु तुमको टिके कौन साहाय्य करदेली बोली अन्य मानक आगरे मो सम्मान कमिजियो बोली। कमिले कमिब किंतु मो ऋतु आगर तो बढ़िब ना। पुणी कांद कौन पाई ऋतु, मु आसीबी छुट्टी रे बुलिया पाई हैला। आउ हाँ जदि भाउज अधिक किछि हैरान करंती ताहले कहिबो मु तुमको नै जीव मो पाखकू। जदि हेबो माँ बापा को भी नै जिबा। छि कौन हेबो जे से आम सह मिसी पारु नाहंती। आमे चेष्टा करिबा से केमिति मिसिबे। एमिति रागिले भिन्ने हेबा ही सार हेबो ता छड़ा आउ किछि नुहे। अंशु कहला तुमे जीवन सारा भी चेष्टा करो ना काहेकि से केबे बदलिबे नाही। ता छड़ा भल हेबो आमे केमिति खुशी रे रहिबा से चिंता करिबा। तुम खुशी पाई जदि अलग हेबाकू भी पड़े मु सेथिरे भी राजी। अरे मु बापा माँ को कथा देइथिली तांको झियो को खुशी रे रखिया पाई। एई कौन से खुशी दिन राति काम करिवो ता सह पुणी बैंक जीव जहाँ भी दरमा से सब तो घरर समस्त सदस्यों पाई खर्च होउछि ना। भाई को पैसा टंकाटे भी तो भाउज देउ नाहंती। ऋतु कहला एमिति जीवा आसिया समय से कथा सब भाभी मुंडटा गरम करछ काहेकि मु कौन खुशी रे नाही कि। एमिति रे जदि मु ए घरर एकमात्र बोहू होई थांती ताहले सबु काम तो मु ही करि थांती ना। आउ टंकार अभाव तो सेमिति नाही जे जणे दुई जनक पाई खर्च करिदेले बहुत किछि टंका चली जीव आउ आमे गरीब होई जिबा। तुमे से कथा भाबनी। मु सतरे बहुत खुशी रे अछि एमिति एक परिवार पाई। आउ देखिबो अपा भी दिने तांको भूल बुझी परिबे आउ आम समस्त सहित आपणार होई जिबे। प्रेमर बहुत शक्ति थाए जानिछ तो। आम प्रेम जेमिति आम दुई जन को एकाठी करिदेला सेमिति आम भल पाइबा संस्पर्श रे अपा आसिले से भी बदली जिबे। अंशु कहला मु तुमको मना करिबी नाही, चेष्टा कर किंतु देखिबो दिने ना दिने हारी जीव ऋतु। से अलगा प्रकृतिर लोक भल हेबार अभिनय तांको बहुत बढ़िया भावे जଣା। से केबे बदलिबे नाही। ऋतु कहला हौ तुमे छाड़ से कथा एबे जाओ तो बाहरी पड़ शीघ्र। अंशु कहला मु पल्लव को कहीदेवी से टिके तुमको काम रे हेल्प करिवो। ऋतु कहला अरे तार बे पढ़िबा बयस पुणी मुंड उपरे परीक्षा से पाठ न पढ़ी कौन काम करिवो। तुमर सेते बेलरु सेई काम काम कथा चलीछि जे चलीछि एबे उठिकी जाओ। अंशु बहुत कष्ट रे ब्रश करी गाधुआ पाधुआ सारी आसिला। तार जमा भी इच्छा हेउनथला ऋतु आउ हेबाकु थिबा संतान ठारू दूरेई रहिया पाई, किंतु विधिर विधान के करिबा न। नियति हातरे आमे तो केवल यंत्र चालित मानव। ऋतु अंशु को पोशाक पिंधाई प्रस्तुत करदेला। अंशु कहला ऋतु काली ठारू किए मते एमिति पोशाक पत्र पिंधाई प्रस्तुत करिवो। ऋतु कहला एमिति भाबी निजको दुर्बल करिवो ता सह मते भी। अंशु निजको कि पारला नाही।
ଋତୁକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ତାର ଦୁଇ ବାହୁରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା। ଆଉ ତାର ଛଳ ଛଳ ଆଖିରୁ ବୋହି ଆସିଲା ଶ୍ରାବଣର ବାରିଧାରା। ଋତୁ ବି ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ନ ପାରି ଅଂଶୁକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା। ସତେ ଯେମିତି କେହି ଦୁଇ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଅଲଗା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମିଳନ ଯେତିକି ଖୁସି ଦିଏ ନାହିଁ, ବିଚ୍ଛେଦ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଅଂଶୁ ଋତୁକୁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇ ନିଜେ ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଋତୁର ପେଟକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ଆଙ୍କିଦେଲା ପିତୃତ୍ୱ ଭରା ଚୁମ୍ବନଟିଏ। ଋତୁ ଅଂଶୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲା, ତୁମେ ଆସିବା ବେଳକୁ ସେ ଆସିଯାଇଥିବ। ଅଂଶୁ ଲୁହ ପୋଛି ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲା, ନା ନା, ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବି। ଆଉ ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ସେ ଆସିବ। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ହେଲା, ଏଇ ଖାଇବା ଆଣିଥିଲି, ଆଁ କର ତ, ମୁଁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି। ଅଂଶୁ ଆଁ କରିଲା। ଋତୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ଅଂଶୁକୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଅଂଶୁ ଯାଇ ମା, ବାପା ଆଉ ଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରଣାମ କରିଲା। ଶ୍ରୁତି ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁର ମା ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରି ଆସିଥିଲା। ଅଂଶୁର ମା କହିଲେ, ଦେଖିକି ଯିବୁରେ ବାବା, ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋହୂକୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇ ଦେବୁ। ଆମେ ଆଉ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ କି ନାହିଁ। ରୋଗ ବୈରାଗ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଲାଗୁଛି ଯେମିତି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଆସିବି ଛୁଟିରେ। ପୁଣି ତୁମ ବୋହୂ ଋତୁ ବି ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ କହିଲ? ଅଂଶୁର ବାପା କହିଲେ, ହଉରେ ବାପା, ତୁ ଯା, ଦେଖିକି ଯିବୁ ଧନ। ତୋ ମା କଥା ଶୁଣି ମନ ଊଣା କର ନାହିଁ। ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ହଁ, ବୋହୂ ତ କେବଳ ଋତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ମରିଯାଇଛି। ଋତୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେଜାଣି ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟାଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କିଏ କରୁଥିଲା? ସାନ ବୋହୂ ଆସିଗଲା ବୋଲି ବଡ଼ ବୋହୂକୁ ଆଉ କିଏ ପଚାରେ? ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏ ଋତୁ ଯେମିତି ଗୁଣି ମନ୍ତ୍ର କରି ତୁମ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଆସିବା ଦିନରୁ ତାରି ନାଁ ଭଜି ହେଉଛ। ହଉ ଦେଖିବା, ଋତୁ କେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ତୁମ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିପାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ବୁଝିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କହିବି ଲୋ ମା? ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ କାମରେ। କେହି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଅଂଶୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଋତୁ ତା ହାତ ଧରି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା। ଆଉ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଅଂଶୁ କାନରେ କହିଲା, ତୁମେ ଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ରାଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ଅଂଶୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଋତୁ ଗାଲରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇଦେଲା। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ଚୁମା ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏନି ମୋ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଅଟୋ ଆସି ସାରିଲାଣି ଭାଉଜ। ଆଉ ଋତୁକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ମୋର ନା। ତୁମକୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିପାର। ଋତୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ଆଉ ଝଗଡ଼ା ନ କରି ଯାଅ ତ ଏବେ। ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଅଟୋରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ଅଂଶୁ। ଆଉ ହାତ ହଲାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲା। ତି ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଋତୁ ବି ହାତ ହଲାଇ ବୁଲି ପଡ଼ି ଆଖିରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ଅମାନିଆ ଲୁହ ବୁନ୍ଦାକୁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖୁଥିଲା। ଅଟୋ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଡ଼କୁ। ଅଂଶୁ ଯିବା ପରେ ଋତୁର ମନ କେଉଁଥିରେ ବି ଲାଗୁନଥିଲା। ତୁହାକୁ ତୁହା କୋହ ଉଠି ଆସୁଥିଲା। ରୁମ୍ ଭିତରେ ତକିଆରେ ମୁହଁ ଜାକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଋତୁ। ଅଂଶୁର ମା ଆସି ଋତୁ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଋତୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଋତୁ, ତୁ ଅଂଶୁ ସହ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ଶ୍ରୁତି ସହ ଚଳିବାରେ ତୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଋତୁ ଲୁହ ପୋଛି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ସେମିତି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଭଲରେ ଥରେ କଥା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେ ଏମିତି ରାଗରେ ଗରଗର ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଶାନ୍ତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସିତୁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ବୟସ ଏବେ ବହୁତ କମ୍। ସେ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବେଳକୁ ଅପା ତାକୁ ଦୂର ଦୂର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା, କ'ଣ ବୁଝିବ କୁହନ୍ତୁ ତ? ସେ ଭାବୁଛି ତା ମା ତାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅପାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ତା ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ନେହ ଆଦର କରିଦେଲେ ଅପା ମୋ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୋଧେ ସିତୁକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଅଂଶୁର ମା କହିଲେ, ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହୋଇ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ମୋ ଦୁଃଖ ଗଲା ବୋଲି। ପଲକ ସେତେବେଳେ ବୟସରେ ଛୋଟ ଥିଲା। ଘରେ ଶ୍ରୁତି ଯେକୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପଲକର ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ବୁଝେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରାଜ ଥିଲା। କେତେଥର କହିଛି ଟିକେ ଧୀରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ନ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଯେ
ଆମ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଡ଼ି, ଘର ଦ୍ୱାର ଏସବୁକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଥର ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଟା ଯିବା ଆଗରୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାଗବଣ୍ଟା କରିଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଏକା ଜିଦ୍, ଯେହେତୁ ସେ ବଡ଼ ବୋହୂ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତାର ହେବା ଦରକାର। ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଋତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୀତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅ ହୋଇଛି ବୋଲି ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟା ମୁହଁରେ 2 ବନ୍ଦା କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ତା ମନ କହୁନଥିଲା। କେତେବେଳେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଡବା କ୍ଷୀର ପିଆଇ ବଡ଼ କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ, ଆଉ ଏବେ ସେ ମୋତେ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ କି? ସତରେ ବହୁତ ବାଧେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ କିଛି କରିସାରିବା ପରେ ବି ଏମିତି ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଋତୁ କହିଲା, ମା, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଅକୁହା କଥା ରହିଯାଇଛି ବୋଧହୁଏ, ଯାହା ସେ କାହା ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେବି। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା ଶିଖାଇବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ଆଖପାଖରେ ଯେତେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେହି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ଅପା ତ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି, ସେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସବୁ କିଛି ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି ହେଉ ବୋଲି। ସୀତୁର ବି ତ ତା ମାଆଙ୍କ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମମତା ଦରକାର ଅଛି ନା। ଏଇ ବୟସରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିବେ ଆମ ମା ଆମକୁ ଗେଲ କରନ୍ତି, କୋଳରେ ବସେଇ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇ ଥାପୁଡ଼େଇ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସୀତୁ ମନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ସେମାନଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟ ଏସବୁ ଛନ୍ଦ କପଟ, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଆଉ ଶ୍ରୁତି ଅପାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସୀତୁର ପାଠପଢ଼ାରେ ବି ବହୁତ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୀତୁର କମ୍ ମାର୍କ ରହୁଥିଲା ବୋଲି ଅପା ତା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଗାଳିମାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ସେ ନିଜକୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନଥିଲେ ଯେ ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ କାହିଁକି ରହୁଛି ତାର। ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସୀତୁ ପାଖରେ ବସି ତା ପାଠପଢ଼ା କଥା ପଚାରି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ତ ବାହାରେ ରହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୀତୁ ଉପରେ ପାଠକୁ ନେଇ କିଛି ଆକଟ ରହିଲା ନାହିଁ। ନିଜେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ପଢ଼ିଲା, ଆଉ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଅପା ଯଦି ଦିନେ ବି ତା ପାଖରେ ବସି କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଥାନ୍ତା। ସେ ଏଇ ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ତାକୁ ପାଠ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲି। ଯାହା ହେଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିଛି, ଆଉ କ୍ଲାସରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ବି ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଅପା କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ସୀତୁକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ମୋ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ସୀତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆସୁଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି। ଏମିତି ସବୁ ତାକୁ କହି ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ସିନା କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସୀତୁ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ନହେଲେ କୁସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ ସେମାନେ। ଅଂଶୁର ମା କହିଲେ, ଋତୁ, ତୁ ତ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନ କଥା ବି ବୁଝିପାରୁଛୁ। ସେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ରାତି ସେଇ ମୋବାଇଲରେ ପଶି ରହୁଛି। ଅନ୍ୟ କାମରେ ମନ ଦେବ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବି ସେ ମୋବାଇଲ ଚଲାଉଥାଏ। ତୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ସେ ମୋବାଇଲ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସୀତୁ ଯଦି ଯାଇ ପାଠ ପଚାରେ, ରାଗରେ କେମିତି ହେଉଥାଏ। ରିତୁ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହୃଦ୍ବୋଧ କରାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ମୁଁ ସଫଳ ହେବି କି ନାହିଁ। ଅଂଶୁର ମା କହିଲେ, ହଉ ଋତୁ, ତୁ ଏବେ ଯା, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେ। ମନ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଅଂଶୁକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିଦେବୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ମା, ତୁମେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼, ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଦେବି। ଅଂଶୁର ମା ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଋତୁ ଭାବନା ଭିତରେ ରୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଅଂଶୁର ଅନୁପସ୍ଥିତି ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଂଶୁର ଛବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିଲା। ମନକୁ ଟିକେ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ଅଂଶୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ। ଆଗ୍ରହର ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲି ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଋତୁ। ଅଂଶୁ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋ ଋତୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଆମ ବେବି ମୋତେ ଖୋଜୁଛି କି?
ତାକୁ କହିବ ତା ବାପା ଘରକୁ ଗଲେ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଖେଳନା ନେଇଯିବେ। ସେ ଯେମିତି ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ନ କରେ। ଋତୁ କହିଲା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ତୁମ ବିନା ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଘରଠାରୁ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ସେତେ ଅଧିକ ମୁଁ ତୁମକୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ପୁଣି ଛୁଟି ମିଳିବ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ନିଜର କିନ୍ତୁ ଠିକରେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ। ମୋ ବେବିକୁ ମୁଁ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି। ତୁମେ ତା'ର ଠିକ୍ ଦେଖାଶୁଣା କରିବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ରିତୁ, ଭାଉଜ କେବେ ବି ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ କର କିନ୍ତୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୋର ତୁମ ଉପରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତୁମେ ସେସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭୟ ଲାଗୁଛି ସେ ଯେମିତି ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନ ବୁଝି ପାରିବାର ଅଭିନୟ କରିବେ। ଆମ ଗୁଗୁଲୁ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ତାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ହେବ ଯଦି ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସିବା। ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ସେସବୁ ସେ ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସେଥିରୁ କାଣିଚାଏ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଯେତିକି ବାଟ ପହଞ୍ଚିଛେ ତାହା ଆମ ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଖୁସିରେ ରହିବା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ତୁମକୁ ଆଉ ଆମ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ଆଉ କେତେ ମାସ ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା। ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ ସବୁବେଳେ ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ଗୋଳ କରି ସେଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ସେଟଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଏଠିକୁ କରି ଆଣିବି। ରହିଲି ରିତୁ, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବି। ତୁମେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଉମା। ଅଂଶୁର ମେସେଜ ପଢ଼ି ଋତୁ ମୁହଁରେ ଏକ ସମୟରେ ହସ ଲୁହ ସବୁ ଯାକ ଆସିଗଲା। ଏ ଲୁହ ଖୁସିର ଥିଲା କି ଦୁଃଖର ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସତରେ ଅଂଶୁ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ଅଂଶୁ ପରି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇବା କେଉଁ କମ୍ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ନୁହେଁ। ଅଂଶୁକୁ ସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲା ରିତୁ। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଋତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରି ଗୋଟେ ବହି ହାତରେ ଧରି ପଢ଼ୁଥିଲା। ସିତୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ରିତୁ ପାଖକୁ ଆଉ ତା ନୋଟ୍ ଗୋଟେ ଆଗକୁ କରିଦେଇ ଋତୁକୁ କହିଲା, ସାନମା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ରିତୁ ସିତୁର ନୋଟ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅନାଇ ତାପରେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ତାକୁ। ସିତୁ କହିଲା, ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସାନମା। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ମିସ୍ ବି ଜାଣିନଥିବେ ଏଇଟା। ଋତୁ କହିଲା, ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି ବାବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ। ଏମିତି ବି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମ ମିସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଯିବା। ସିତୁ କହିଲା, ଦେଖ ସାନମା, ମୋତେ ହସ୍ତାକ୍ଷରରେ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମିଳିଛି। ଆମ କ୍ଲାସରେ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ କେବଳ ଗୁଡ୍ ମିଳିଛି। ଋତୁ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କେବେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଜ ସହ ହିଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। ପୂର୍ବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତିକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବ। ଆଉ କିଏ କେତେ କ'ଣ ରଖିଲା ସେସବୁ କିଛି ଭାବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଦେଖିବ ନିଜେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛ। ସିତୁ କହିଲା, ତୁମେ ସତରେ କେତେ କଥା ଜାଣିଛ। ବହୁତ ଭଲ ତୁମେ। କିନ୍ତୁ ମାମାକୁ ଦେଖ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛି। କେଜାଣି ସେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ପଶି ରହୁଛି। ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି ତା ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିବା ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ଋତୁ କହିଲା, ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କି କ'ଣ, ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ସୁଜି ହାଲୁଆ ବନେଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ନେଇକି ଆସେ। ଋତୁ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଡ୍ ଉପରୁ ଉଠି ଆସିବା ବେଳେ ଦେଖୁଛି ଶ୍ରୁତି ଆସି ଦୁଆର ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଋତୁ ନମ୍ରତା ସହକାରେ କହିଲା, ଅପା କିଛି ଦରକାର ଥିଲା କି? ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ନା ନା, ମୋର କାହିଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତୋର ତ ସବୁ କିଛି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ହିଁ ଦରକାର। ଆଉ କେତେଥର କହିଲେ ତୁ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବୁ ମୁଁ ଶୁଣେ। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ତୋ କାନରେ ପଶୁନାହିଁ ନା କ'ଣ? ଆଲୋ, ତୋର ବି ତ ଛୁଆ ହେବ ହେଲାଣି ଆଉ ପୁଣି ଏମିତି ଡାହାଣୀଙ୍କ ପରି ମୋ ଛୁଆଟା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ କାହିଁକି ବା? ତୋ ଛୁଆ ହେଲେ ଯେତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା କଥା ତାକୁ କରିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଋତୁ କହିଲା, ଅପା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେବଳ ସିତୁକୁ ପାଠ। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ତୋ ପାଠ ବୁଝେଇବା ସେତିକି ଥାଉ। ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଆଳରେ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରିଦେବୁ ନାହିଁ ତ? ଏଇ ସିତୁ, ଚାଲେ ମୋ ସହିତ। ଯାହା ବୁଝିଲୁ ବୁଝିଲୁ, ଏବେ ଯାଇ ନିଜେ ପଢ଼େ। ଆଉ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି କାଲି ତ ସ୍କୁଲରେ ତୁମ ମିସ୍କୁ ପଚାରିଦେବୁ। ଏତେ ସୁଆଗ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ଚାଲେ ଶୀଘ୍ର। ସିତୁ କହିଲା, ମାମା, ସାନମା ସୁଜି ହାଲୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ
ତୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଯିବି, ତୁ ପଳେଇ ଯା। ଶ୍ରୁତି କହିଲା, ଆରେ କଥା କହିଲେ ଶୁଣାଯାଉ ନାହିଁ ନା ତୋତେ? ଏମିତି ସୁଜି ହାଲୁଆ ଖାଇବାକୁ ତୁ ମନ କରିଛୁ? ରହ, ତୋ ସୁଜି ଖାଇବା ଛଡ଼ାଉଛି। କେତେ ଉଦ୍ଧତ ହେଉଛୁ ତୁ, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଏବେ। ମୁହଁ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଶିଖିଗଲୁଣି ନାଇଁ? ଚାଲ ଏବେ। ସୀତୁର ହାତ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲେ ଶ୍ରୁତି। ସୀତୁ ପାଟି କରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଋତୁ ପଛରୁ କହିଲେ, ଅପା, ଏ ଅପା, ଅପା ଡାକୁଥିଲା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲେ। ଶ୍ରୁତି ଯିବା ପରେ ଋତୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୁତିଙ୍କର ଏ ବ୍ୟବହାର ଦିନେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଆଶଙ୍କା କରୁଥିଲା। ସେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହେବେ ତାହେଲେ ସୀତୁର ଭବିଷ୍ୟତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା ରିତୁ। କ'ଣ କରିଲେ ଶ୍ରୁତିଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ହେବ ମନେ ମନେ ଭାବି ଚାଲିଥିଲା ସେ। ସେହି ସମୟରେ ଅଂଶୁର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଋତୁର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ମନଟା ଯେମିତି ଅଂଶୁର କଲ୍ ଦେଖିଦେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାଲକା ହୋଇଗଲା। ଋତୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲା, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲଣି? ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଁ, ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛି। ଅଟୋ କରିଦେଇ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଯିବି। ଆଗେ ମୁଁ ମୋ ପହଞ୍ଚିବା ଖବର ଋତୁକୁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମା ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିଦେବ। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାତି ହେବା ଆଗରୁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ପୁଣି ହଇରାଣ ହେବ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଏଇଠାରୁ ମାତ୍ର 2-3 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଋତୁ କହିଲା, କେବଳ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆହୁରି ପୁଣି ରୁମ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜଡ଼ା ସଜଡ଼ି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ ନା। କାଲି ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି। ଥକି ଯାଇଥିବ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଟ ଗଲ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ମୋ ଋତୁର କେତେ ଚିନ୍ତା। ଦୁନିଆ ଯାକର ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡେଇ ବୁଲୁଛି। କେତେ କଥା ଭାବୁଛି। ଋତୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଭଲ କଥା କହିଲି। ସେଥିରେ ବି ଅସୁବିଧା ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ହେଲା? ଏତେ ଦୂର ଜାଗାରେ ଚଳିବାରେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ରାତି ହେବା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଅ। ମୋ ଧନଟା ପରା। ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଫୋନ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଫୋନ୍ କରିବି। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଅଂଶୁ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ଋତୁକୁ। ଋତୁ ସତେ ଯେମିତି ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଲା। ଅଂଶୁ କହିଲା, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଋତୁ। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ, ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ଆସ। ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ଜିନିଷପତ୍ର ରଖାରଖି କରିଦେବ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲା, କ'ଣ ଆସିବ ନାହିଁ? ଅଂଶୁ କହିଲା, ତୁମେ ଆସ, ଟିକେ ଜିନିଷ ରଖିଦେବ। ମୁଁ ଏକା ପାରିବି ନାହିଁ। କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖାଯିବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଋତୁ କହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ରଖିବି ଯେ? ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ରଖିଦେବି? ଅଂଶୁ କହିଲା, ରୁହ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରୁଛି। ମୋତେ କେବଳ ତୁମେ ବତେଇ ଦେବ କେଉଁଠି କ'ଣ ରଖିଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଦେବି ସବୁ ଆଉ। ଋତୁ କହିଲା, ହଉ ହେଲା। ଅଂଶୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବା ପରେ ଋତୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କହିଗଲା କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ଅଂଶୁ ବି ଋତୁର କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ ସଜାଇ ରଖିଦେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିସାରିଥିଲା। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମଟା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଜଣା ବି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲି। ତୁ କହିଲା, ହଉ, ତୁମେ ଯାଅ। ଏବେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେବ, ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧୁଛି, ଆସନ ଟିକେ ଘଷିଦେବ। ଋତୁ କହିଲା, ଏମିତି କୁହନି ଅଂଶୁ। ମୁଁ ପାଖରେ ଥିଲେ ତୁମକୁ ଏସବୁ କହିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାଣିଛ, ଆଉ ଏମିତି କହି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ସରି ସରି ଋତୁ, ଆରେ ମୁଁ ତ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କ'ଣ ଖାଇଥିଲ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ? ଋତୁ କହିଲା, କିଛି ଖାଇନି। ଖାଇବି ସୁଜି ହାଲୁଆ। ତୁମେ ଫୋନ୍ କରିବ ଆଗେ ଆଗେ ତିଆରି କରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଅଂଶୁ କହିଲା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ନା? ଋତୁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ମା ବାପା ଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଂଶୁ କହିଲା, ଆରେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରୁଛ ଋତୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭାଉଜ ଖାଇ ନଥିବେ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ସେ ଉପାସ ଥିବେ ବୋଲି? ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ ନିଜ ପେଟ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିବେ। ତୁମେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆରାମରେ କିଛି ଖାଇଦିଅ। ଋତୁ କହିଲା, ନାଇଁ ଅଂଶୁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୀତୁ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଖକୁ ପାଠ ବୁଝିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅପା ତାକୁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ ଆଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତାକୁ ଗାଳି କରିଲେ। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ସୁଜି ହାଲୁଆ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ବିଚରା ପିଲାଟା ଆଜି ଉପାସ ଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନାହିଁ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ହଉ ଛାଡ଼, ତୁମେ ମନ ଖରାପ କରନି। ଭାଉଜ ତ ସେମିତି ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବା କୁହ? ଋତୁ କହିଲା, ହଉ, ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ। ମୁଁ ଯାଇ ରାତି ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ଅଂଶୁ କହିଲା, ପଲକକୁ ଡାକି ନେବ। ସେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ସୁବିଧା ହେବ। ଋତୁ କହିଲା, ତାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ପରା।
मोर सेमिति असंभाळ अवस्था होईनाही अंशु, तुमे निर्भय रुह। अंशु कहला हौ तथापि देखिकी करिब, टिके सावधान रहुथिब, बुझिल तो ऋतु? ऋतु कहला हूँ बाबा हूँ। अंशु निजर क्लांत अनुभव करुथुबा शरीरटीकु लोटाई देला बिछଣା उपरे। ऋतु उठी रोषेई घर को चलीगला रोषेई करिया पई। से तो जानिछि श्रुति केबे भी आसिबे नहीं ताकू साहाଯ୍य करिया पई। सेइथिपई से अपेक्षा न करी निज सामर्थ्य अनुसार जहा पारिबो से सबु करिया पई आगेई गला। अंशु जीवा परठारु एमिति सबुदिने चलिला। आगरु श्रुति टिके भाबिचिंती जहा कहूथुले, किंतु अंशुर अनुपस्थिति तांको सुजोग प्रदान करथला ऋतु उपरे चढ़ी कथा कहिबा, विभिन्न काम करिया पई आदेश देबा, छोट छोट कथा को नहीं पाटितुंड करिबा, सबुबले कौनसी कारण न थाई झगड़ा करिबा, ए सबु जेमिति नीतिदिनिया होई गला। सीतु भी श्रुतिंक ठारु अधिक ऋतु सहित मिशिबा पई चाहुथुला। छोट पिला माने ही सेमिति, सेमानको जिए भलरे बुझी पारुछि बोली सेमाने अनुभव करिवे, सेमानको ही सबु किछि बोली भाबी नेबे। श्रुति रागरे बहु समय सीतु को गाली करुथांती, ऋतु सहित मिशिया पई बारण करुथांती। से पिला लोक कौन बा जानिछि, ऋतु तार सबु अलिअर्दली सहुची। सकाळ टिफिन तैयारी करिबा ठारु आरंभ करी ताकू स्कूल ड्रेस पिंधाई स्कूल पठाइबा, पुणी से स्कूल आसिले ताकू गाधोइबा, खुआइबा, सुआइबा जाए सबु काम करुछि। संध्यारे पाठ पढ़िया पई सीतु को डाकिया पई पड़ु नाही, से निजे निजे आसी ऋतु पाखरे पहुंची जाउछि। ऋतु ताकू मना भी करि पारु नाही। से जदि मना करिदेबो ताहेले सीतुर भविष्यत हुएत अंधकार आड़कू ठेली होई जिवो। श्रुति सिना एसबु विषय चिंता करू नाही, किंतु ऋतु बहु दायित्ववान। से केमिति पाठ पढ़ारे सीतु को अवहेला करि परिबो नाही, बरं श्रुति जहा कहउछंती से मुंडपाती सही नेउछि। झगड़ा हेबा भयरे कौनसी प्रतिवाद भी करिबा पई ताकू भल लागु नाही। चाहिले भी अंशु पाखरे एसबु किछि कथा कहि पारु नाही। अंशु किंतु ताड़ू सबुबेले पचारे, आजी सबु ठीक थिला तो? भाउज किछि कहिथिले कि रोषेई रे साहाଯ୍ୟ करूछंती ना तुमको? ऋतु तुमे अधिक काम किछि करिबो नाही, जहा अति दरकार जेमिति रोषेई सेइटा मा नहेले पलक साहाଯ୍ୟରେ अल्प किछि करिदेबो। समस्तଙ୍କୁ खुशी करिया पई जाई 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହିଁ କାଫି। ଆଉ ନଇଁବା କାମ କିଛି ବି କରିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଇ ନିଜ କଥା ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଅ। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କେୟାର ନେବ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଉ ଯାହା। ଋତୁ ବି अंशुର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ହଁ ଭରେ। ଏମିତି ହୁଏତ ଦିନେ ବି ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ अंशु ତାକୁ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହୋଇନଥିବ। ଋତୁ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ अंशु ଫୋନ୍ କରିପାରେ ବି ନ କରି ବି ପାରେ, କିନ୍ତୁ अंशु ଦୂରରେ ଥାଇ ବି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଧର୍ମରେ ଅବହେଳା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ବି ଯେତେ କାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନକୁ 2-3 ଥର ଫୋନ୍ କରି ଋତୁ ସହ କଥା ନହେଲେ ଯେମିତି ଦିନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଏ। କେବେ କେବେ ମା ବାପାଙ୍କ ସହ ବି କଥା ହୁଏ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି କେବେ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ବୋହୁର ସମୟ ହୋଇ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଯିବୁ। अंशु କୁହେ ଛୁଟି ମିଳିଲେ ଯିବି ସୁବିଧା ଦେଖି। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୁତି ଯେମିତି କେଉଁଠି ଲୁଚି ରହି ଏସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଆସି ଋତୁ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କୁ 2 ପଦ ଶୁଣାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ଋତୁକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲେ ବି ସେ କରିବ କ'ଣ? अंशु ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି, ପୁଣି କାମ ଚାପ ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଏସବୁ ଘର କଥା କହି ତାକୁ अंशुର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଧିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ସେ। କହିଲେ ବି ସେ ଦୂରରେ ଥାଇ ବି କରିବ ବି କ'ଣ? ଖାଲି ଯାହା ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ଆଉ ଋତୁକୁ ବୁଝାଇବ। ସବୁଦିନ ସକାଳରୁ ଉଠିବା ପରଠାରୁ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କାମ ଘରର ସବୁ ଋତୁ ହିଁ କରୁଛି। अंशुର ମା କେବେ କେବେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଆସି ଋତୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଋତୁ ଓ अंशुର ସୁସ୍ଥ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବ ତ ନା କିଛି ଋତୁ ସହିତ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।